پیر ٹاؤن کراچی کے 25 ٹاؤن میں شامل ہے، جو کہ ماڈل ٹاؤن بننے کی طرف گامزن ہے. دعویٰ کر رہے ہیں چیئرمین حاجی نواز بروئی جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں، حالانکہ میں آپ کو پتہ ہے کتنا تیز، یعنی کہ صاف کھلا بول دیتا ہوں کہ بھائی یہ 2 نمبر آدمی ہے، یہ 1 نمبر آدمی ہے، پیدا گیر ہے، میں سب بول دیتا ہوں. لیکن جو کام دیکھنے میں آ رہا ہے منگو پیر ٹاؤن کی سطح پر، گلی محلوں کی سطح پر، ایک یو سی میں 70 لاکھ 80 لاکھ 1 کروڑ 1.5 کروڑ 2.5 کروڑ کے کام ہو چکے ہیں اور جاری ہیں. تقریباً جو میں آپ کو خبریں دکھا سکتا ہوں 155-60 کے قریب سپرا ہو چکے ہیں، ان کے کام بھی شروع ہو چکے ہیں، کچھ کام مکمل ہو چکے ہیں. کچھ یوتھ کونسل کے لوگ ملے تھے مجھے، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے کام ہو چکے ہیں، کچھ رہ گئے. تو یہ تو ابھی ظاہر ہے منگو پیر ٹاؤن تباہ حال تھا، تو اس میں اگر یہ کام ہو گیا ہے تو یہ نظر نہیں آئے گا، یہ آٹے میں اوپر سے نمک ڈالنے کے برابر ہوگا، اتنے سے نمک. لیکن جب 4 سال پڑے ہوئے ہیں یار، ابھی حوصلہ رکھو. ابھی میئر کراچی کو بھی حاجی نواز بروئی تو چھوڑے گا نہیں، مجھے پتہ ہے. یہ الیکشن کی وجہ سے خاموش ہے کہ ترقیاتی کام پہ بھی بینڈ ہے، لیکن بہرحال الیکشن تو گزر جائیں گے. اس کے بعد حاجی نواز بروئی صاحب جو ہیں یقیناً پھر دم مست قلندر کریں گے. ایک یو سی میں اگر 1 کروڑ کا آج کام ہوا ہے تو پھر 7-8 کروڑ کا بھی ہوگا، اور لوگ دیکھیں گے. اور یو سی چیئرمین جس طرح مطمئن ہے، کونسلر مطمئن ہے کہ ان کی یو سی میں کام ہو رہا ہے، تو یہ بڑی بات ہے، کیونکہ لوگ مطمئن ہونا چاہیے. یار آپ کام کر رہے ہو، ابھی میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، الیکشن بھی ہے، آپ کہیں پھنس جاؤ. مجھے یہ بتاؤ، پاکستان کا سب سے بڑا اجتماع ریونٹ اس کے بعد آپ کے کندھے پہ ہے، منگو پیر ٹاؤن. مطمئن ہے، ضمیر مطمئن ہے کہ ابھی وہاں جو اب تک آپ نے کام کرایا اللہ کے مہمانوں کے لیے، اور وہاب صاحب مطمئن ہے کیونکہ آپ کل بھی گئے تھے وہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. الحمدللہ میں مطمئن ہوں، کیونکہ میں 2015 سے، بلکہ میں شروع سے ایک سماجی ورکر اور خدمت گار رہ چکا ہوں، اور بحیثیت ممبر اجتماع رہ چکا ہوں. جی، تو خدمت میں رہتا ہوں، ہر سال میں خدمت کرتا ہوں. اور جب میں 2015 میں یو سی چیئرمین سلیکٹ ہوا تھا، اس وقت سے ڈسٹرکٹ کونسل میں کی نائلی تھی کہ اس کو اورنگی ٹاؤن کا نام دیا گیا. یہ کراچی اجتماع ہے جو منگو پیر ٹاؤن میں شروع سے لے کے اب تک، وہ ڈسٹرکٹ کونسل کی نائلی تھی کہ میں نے درخواست بھی دی تھی کہ بھئی یہ منگو پیر کا یہ شرف ہمیں حاصل ہے، یہ آپ اپنے ہینڈ اوور کریں اور یہ معاملات آپ دیکھیں. اور وہ جو میری خواہش تھی اس کو اللہ نے پورا کی، اور آج اللہ نے پوری کر دی. اور آج میں سارے اجتماع کے سراؤنڈر جتنے معاملات میں دیکھ رہا ہوں، ابھی آپ کو تو پتہ ہے جب سے ٹاؤن بنے، ایونٹ کے اوپر ایونٹ، ایمرجنسی کے اوپر ایمرجنسی، جیسے بارش، ربیع الاول، مولد الحرام، یہ معاملات، ہمارے پاس صرف او جے ٹی ہے تنخواہوں کی، اور تو کچھ نہیں ہے. اب میں نے تمام چیزیں، تمام اپنے ملازمین کی جو سہولیات تھے وہ سب ترک کر کے، وہ سب ایک سائڈ پہ رکھ کے عوام کی خدمت کی، جو ہے اپنے علاقے کی خدمت کی، اور قوم کی امانت سمجھ کے میں یہ چیزیں یوٹیلائز کر رہا ہوں کہ جو ہمارا منگو پیر، پسماندہ منگو پیر، جس میں کچھ ایریا پہلے رورل میں تھے اور کچھ اربن میں تھے، اب سب اربن میں آ گئے، تو ان علاقوں کی جس طرح کراچی شہر میں اربن کی خدمت ہوئی ہے، اس طرح میں منگو پیر کی خدمت کروں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ شہری علاقہ تو ہے لیکن دیہاتی علاقہ بہت بڑا ہے. آپ کا یہاں سے شروع ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ پورا کراچی آپ کے پاس ہے یار. اگر میں نکلوں تو میرے خیال ہے گاڑی کا پیٹرول ٹنکی خالی ہو جائے، لیکن منگو پیر ٹاؤن ختم نہیں ہوگا. لیکن ابھی تو چلے، میں بھی زبان بند کر لیتا ہوں، آپ بھی نہیں کھولو گے زبان الیکشن کی وجہ سے. ترقیاتی کام تو جاری ہے، اور کونسلر پوری کونسل جو ہے وہ جی پوری. ہاں، ترقیاتی کام ہم نے شروع کرائے، سیپرا شروع کرائے. ہم نے تقریباً ہمارے 100 تک 155 تک سیپرا ہم نے ریڈی کرائے، جس میں سے 30-35 جو ہے نا مکمل ہو چکے ہیں. باقی ہے پروسیس میں، جیسے الیکشن کمیشن کا بینڈ ہٹے گا ہم وہ کام دوبارہ شروع کریں گے. یہ چیز اچھا، میئر کے پاس آپ جاتے ہیں، مرتضیٰ وہاب کے پاس، بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کے پاس، اور ان کو بھی آپ چھوڑتے نہیں ہو، ان کو بھی نچوڑنے کی کوشش کرتے ہو. امید ہے کہ الیکشن کے بعد آپ ان کو نچوڑ لو گے، کچھ مال نیچے گرے گا منگو پیر ٹاؤن میں. بھائی منگو پیر کے لیے میں اکثر جو نا صرف میئر سے نہیں، میں سندھ گورنمنٹ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ہماری بنے گی پیپلز پارٹی کی انشاءاللہ، میں پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کے پاس، اور پہلے بھی ہمیشہ جاتا رہا ہوں، نچوڑتا رہا ہوں، کچھ نہ کوئی اسکیم الیکٹرک کی مد میں، کمیونٹی سینٹر کی مد میں، کسی نہ کسی مد میں علاقے میں جو نا کام کروا چکا ہوں. اب بھی مجھے امید ہے کہ منگو پیر کے لیے مجھے اسپیشل گرانٹ دیا جائے. میں ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ مجھے اسپیشل گرانٹ میئر سے بھی ملے گی منگو پیر کے لیے، اور آنے والے ہمارے سندھ گورنمنٹ سے بھی ہمیں ملے گی. اور گرانٹ ملنی چاہیے، اس لیے کہ منگو پیر علاقہ کوئی ویل آف نہیں ہے، گلشن اقبال یا جمشید ٹاؤن، جانسابہ ٹاؤن نہیں ہے، یہ بڑا دیہاتوں پر مشتمل ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ گھسیٹ لیں گے مال. اچھا یہ بتائیے، 1-2 دن پہلے آپ نے ریٹائر ملازمین کے تمام بقایات ادا کر دیے تھے، اپنے ٹاؤن میں ایک تقریب کی تھی، سارے زیرو کر دیے تھے. تو یہ یقیناً پیسے اوزرٹی میں سے کچھ پیسے بچاتے ہو آپ. ریکوری آپ کا تو مین سانس ہوتی ہے، کسی بھی ٹاؤن کی سانس سے جو ہوتی ہیں وہ ریکوری ہوتی ہے. اس میں آپ مطمئن ہے کہ آپ کے افسران اور ملازمین ریکوری پہ پنچوئل ہے، عقاب جیسی چیل والی نظریں ہیں آپ کی؟
अच्छा देखिए, बात ये हकीकत बात बताऊँ, हकीकत बात ये है कि गुज़िश्ता जो माफिया गुजरा है, अब यहाँ हमारे पास 3 चीज़ों का प्रॉब्लम है। नंबर 1 केएमसी, नंबर 2 डीएमसी, नंबर 3 केडीए, नंबर 4 एमडीए। अच्छा, हमारे जो मुलाजमीन है, मैंने उस पर सख्त नज़र तो रखी है, लेकिन ये परेशानी हमें पैदा हो रही है, कहीं केडीए वाले रुकावट है, कहीं केएमसी वाले रुकावट है, और कहीं जो है एमडीए वाले रुकावट है। तो ये मामला तो सर पेचीदा हैं, मैं हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मामला हमारा जो है ना मिल बांट के हम बैठें और अपना हमारे जो डोमेन है, जो एरियाज़ हैं, वो क्लियर हो जाए। ये मामला थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए फर्स्ट कर लेते हैं, आज 4 साल हो गए आपके, आप पूरे, आपका टर्म पूरा हो रहा है, आज आप घर चले होगे, और मैं आपसे 4 साल मुकम्मल होने के बाद सवाल पूछूं, क्या हाजी नवाज़ बरोई, चेयरमैन मंगो पीर टाउन, वाइस चेयरमैन, टाउन के कौंसल के मेम्बरान, काबिल एहतराम ख़वातीन कौंसल मेम्बरान, क्या आज कह सकती हैं कि हम मुतमईन हैं कि हम आज मंगो पीर टाउन को मॉडल टाउन बना गए? देखिए, मुझे अल्लाह में उम्मीद है, मुझे अल्लाह में उम्मीद है। जिस तरह हम मंगोपीर टाउन का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, बलूचिस्तान में जाते हैं, वहाँ मोहम्मद सालेह भूतानी का इलाका शुरू होता है। तो मोहम्मद सालेह भूतानी का इलाका शुरू होता है, हर गोट के कुंड कुर्च में कोने पे एक तख्ती लगी हुई है और एक रोड बना हुआ है, या वाटर सप्लाई है, या छोटा स्कीम है। मैं वो चीज़ जो है ना आपको खुद नज़र आएगी इंशाल्लाह। ये कह रहे हैं कि जहाँ गली महलों की सतह पर जब हम 4 साल पूरे करेंगे तो एक एक तख्ती आपको नज़र आएगी, वो सबूत होगी और वो शारा होगी, वो गली होगी, वो पेवर वाली ब्लॉक होगी, वो पार्क्स होंगे, वो स्ट्रीट लाइट होगी, वो शारा होगी और सफाई। औरंगी टाउन हाजी जमील ज़िया ने कहा है कि माशरे की तरक्की और तालीमी मैदान में आगे बढ़ने के लिए नौजवान तबके को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करना होगा और ये वक्त की अहम जरूरत है। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील ज़िया ने प्रोजेक्ट औरंगी से अकेडमी की जानिब से डिजिटल औरंगी के हवाले से मुनक़्क़दा स्कॉलरशिप टेस्ट में शरीक तलबा से अपने मुख्तसर खिताब में किया। इस मौके पर उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि वालिदैन बच्चों को तालीम फराहम करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। जिन वालिदैन की माली हालत बेहतर नहीं है, इनकी तालीम में जो भी खर्चा आएगा मैं खुद दूंगा। उन्होंने ऐलान किया कि सैकड़ों तलबा और तालिबात में से टेस्ट में कामयाब होने वाले 100 बच्चों के अखराजात का जिम्मा भी लेता हूँ और अकेडमी में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तालिब इल्मों को हर माह लैपटॉप भी दिया जाएगा। टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया ने औरंगी टाउन के तलबा और तालिबात के लिए इस तरह मौके फराहम करने पर प्रोजेक्ट और औरंगी अकेडमी के किरदार की भी तारीफ की। औरंगी टाउन की जानिब से सलाम पेश किया गया और इस मौके पर उन्होंने यकीन दहानी कराई कि दरपेश मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाएगा। इस मौके पर इनके हमरा जनरल सेक्रेटरी तारिक अली मकबूल खान, चेयरमैन यूनियन काउंसिल 3 पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सदर नदीम सागर, आसिफ अहमद, नौशाद आलम और अयाज भी मौजूद थे। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची। रिटायर्ड मुलाजमीन, जी यहाँ 35-40 साल नौकरी करने के बाद अगर मुलाजिम रिटायर हो जाए और फिर उसको पैसे ही नहीं मिले, यानी पेंशन ही नहीं मिले, तो फिर तो वो जिल्लत की जिंदगी गुजारने पे मजबूर होता है। और इस माशरे की और कराची में तो ये सरे आम नजर आ रही है, जिंदा लाशें घूम रही हैं। लेकिन यूनियन इस पे सरापा एहताज रहती है और यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन की ज़ेली कमेटी, एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम यकीनी तौर पर अब धमाधम मस्त कलंदर होने जा रहा है। जी हाँ, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने वाज़ेह तौर पर यानी ताज खान ने कहा है कि यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन की चेयरपर्सन कनीस फातिमा यकीनी तौर पर जहाँ मेहनत कशों के जायज हुकूक मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए उम्र गुजार चुकी हैं, लेकिन उनके साथी आज भी खड़े हुए हैं और रिटायर मुलाजमीन के पेंशनरों के मसाइल से पीछे नहीं। और यकीन के तौर पर वो अमली तौर पर बल्दिया उस्मा कराची की तरफ से खिड़की बंद होने के बाद जो 13-16 अक्टूबर से बंद है और पेंशनर मारे फिर रहे हैं कि उनकी पेंशन कौन देगा, जिसका कोई वाज़ेह नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा। लोकल गवर्नमेंट सुम बनी हुई है, जिस पर हम सरापा एहतजाज है। और आज भी यूनियन ने सरापा एहतजाज होते हुए कहा है कि अगर फौरी तौर पर बल्दिया जनूबी के तहत अगर ये पेंशनर का मसला हल नहीं हुआ और कराची के तमाम पेंशनर के मसले इसी तरह रहे, तो फिर अनकरीब ही जिला जनूबी के हेड ऑफिस में यानी कि सदर टाउन में तालाबंदी करने का प्रोग्राम तय है और इसको कोई नहीं रोक सकता। तालाबंदी उसी वक्त खुलेगी जब पेंशनर का मसला हल होगा। इस हवाले से रहनुमा क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। इस वजह से हम मीटिंग ये कर रहे हैं कि मुर्तज़ा वहाब ने एक लेटर जारी किया है कि आज के बाद रिटायर मुलाजमीन को वाजिबात और ये क्या नाम है पेंशन वगैरह मैं नहीं दूंगा। तो मैं अपने अकाउंट ऑफिसर नईम यूसुफी के पास गया, नईम यूसुफी से कहा कि इस 4-5 महीने हो गए उसने वो सिस्टम बंद किया है। अब 4 करोड़ रुपए जो सदर टाउन और लियारी टाउन काट के वहाँ केएमसी जा रहा था, अब आपके पास आ रहा है। तो मतलब ये पैसे आप पेंशन की बुक क्यों नहीं, मतलब लोगों को पेंशन लगा के क्यों नहीं दे रहे? तो उसने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के किसी बंदे को फ़ोन किया, उससे पूछा कि वो पैसा कट के अब टाउन आ रहा है,
تو اس نے کہا کہ نہیں اب بھی وہ پیسہ مرتضیٰ وہاب کے پاس جا رہا ہے. تو مطلب یہ ظلم ستم کی داستان ہے. سنا آپ نے، مظاہرین اور ابھی تو شامل ہوں گے، لیکن یقینی طور پر یونائیٹڈ ورکرز یونین کی چیئرپرسن کنیز فاطمہ اور ان کے یہ ساتھی دم دم مس قلندر کرنے میں پیچھے نہیں ہوں گے. عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے کراچی. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سم جو اپنی افادیت ثابت کرتا ہے، اس نے ایک بار پھر جہاں تربیتی کورس کا آغاز کیا ہوا ہے، وہیں میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کی واضح ہدایتوں کے بعد نو منتخب بلدیاتی چیئرمینوں کے لیے سرٹیفکیٹ کورس اور لوکل گورنمنٹ سسٹم کے انعقاد کیا گیا تھا، جو ہم نے آپ کو بتایا تھا. کل 366 سٹی کونسل کے ممبران کے لیے مختلف پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں اور 5 دنوں پر مشتمل ان پروگراموں میں ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. کل 15 ٹرینر ہیں، جس میں 5 ٹرینر پرماننٹ اور 10 وزٹنگ فیکلٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور تمام ٹرینر لوکل گورنمنٹ سے تعلق رکھنے والے مختلف عنوانات پر اور بالکل پریکٹیکلی طور پر ٹریننگ بھی دے رہے ہیں. اس حوالے سے آج بھی ان کو بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سٹی کونسل ہال میں واضح طور پر CSR یعنی کونسل کی قرارداد کیسے بنتی ہے، کیسے بنائی جاتی ہے، اس حوالے سے ان کو ٹریننگ دی گئی، جس کے لیے باقاعدہ ٹرینر نے ان کو سب کچھ بتایا. اور اس میں یقینی طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ممبران جو ہیں وہ بھی اس کو خوبصورتی سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیسے ہوئی ہو سکتا ہے. کراچی انسٹیٹیوٹ آف سٹی امیج مینجمنٹ محمد شاہد نے سم ہال میں جو اس کورس کا اہتمام کیا ہے، کورس میں پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نواز، تحریک لبیک پاکستان اور پاکستان کے ساتھ جمعیت علماء پاکستان فے کے منتخب چیئرمین نے شرکت کی. اس موقع پر جہاں ٹرینر کچھ بتا رہے ہیں، سنیے ذرا. یہاں جو کچی آبادی میں زیادہ لوگ رہتے ہیں وہ ظاہر انہی گھروں سے وابستہ ہوتے ہیں جو ان کے بڑے گھروں میں جا کے کام کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ان کو کہیں دور بھی آپ شفٹ نہیں کر سکتے. تو جو میرا مشورہ وہ یہ تھا کہ ایک ایسا جوبر پٹی یا پھر کچی آبادی اس طرح کی ہونی چاہیے متبادل، تاکہ ان کو ایک اچھا ماحول میں جو ہے وہ متبادل علاقہ دیا جائے، جو اس وقت وقت کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کے بہت سارے لوگ کہ مرد خواتین بچے جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا فوری آپ حل ہونا سمجھتے ہیں چاہیے. کہ اس کا فوری جو ہے حل آنا چاہیے. ہم نے آپ کو کچھ چیزیں بھی سنوا دی ہیں کہ ٹریننگ کس طرح ہو رہی تھی، اور یقینی طور پر سم جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ نو منتخب چیئرمینوں کو مکمل طور پر ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ قرارداد کیسے بنتی ہے وہ بھی سیکھ سکیں اور لوکل گورنمنٹ کے فنکشن کیا ہیں اس سے بھی بخوبی آگاہ ہو سکیں. عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے کراچی. شاہ فیصل ٹاؤن شکنجے سے باہر آنے کو تیار نہیں ہے اور ان کے گھر میں ہی ایسی آگ لگی ہوئی ہے کہ رہے نام اللہ کا. افسران بغل میں رام رام کرتے نظر آ رہے ہیں. کوئی بات نہیں، ہم بتاتے ہیں کہ ٹاؤن میونسپل کمشنر جو ابھی نیا ہے ساجد ریت، ان کو تو آتے ہی اولے پڑ گئے. کوئی بات نہیں، آسمان سے گرا کھجور میرٹ کا. ان کو 17 جنوری 2024 کو ایک لیٹر نکلا ہے جو ڈائریکٹر انکوائریز 2 ہیں، انہوں نے اپنی چڑیا سے نکالا ہے اور اینٹی کرپشن یعنی آنٹی سے، اور یہ سندھ سیکریٹریٹ میں بیٹھتے ہیں. انہوں نے اپنا تمام ایڈریس وغیرہ بھی دے دیا ہے کہ صاحب ہم اولڈ KDA بلڈنگ 2nd فلور پر بیٹھتے ہیں، سندھ سیکریٹریٹ نمبر 3 میں بلڈنگ کا نمبر وغیرہ سب بتا دیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ شاہ فیصل ٹاؤن کے گریڈ 17 کے جو افسران ہیں ان کے خلاف انکوائری آئی ہے، اور ایک درخواست کا نمبر بھی انہوں نے حوالہ بھی دے دیا ہے جو ان کو 39 نمبر 2023 5 جنوری کو شاید موصول ہوئی تھی. اس حوالے سے انہوں نے باقاعدہ افسران کو طلب کر لیا ہے. ان میں افسران کو جس کو طلب کیا گیا ہے اس میں واضح طور پر ان سے کہا گیا ہے کہ آپ 23 جنوری 2024 کو پاکستانی ٹائم کے مطابق 3:30 پر سندھ سیکریٹریٹ کے اس 3 نمبر بلاک میں آ جائیے گا 2nd فلور پر، اور یہاں پر انکوائری کے لیے. اور کہا ہے کہ آپ اٹیسٹڈ کاپی جو ہے فوٹو کاپی ریکارڈ کی، ایجوکیشنل کوالیفیکیشن سرٹیفکیٹ، ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ آرڈر، پروموشن اگر ہوا تھا آپ کے تو وہ بھی آرڈر کی کاپی، اور سروس بک بھی لائیں. اور انہوں نے پہلا نام ہی جو ہے، خیر آنٹی نے شاید غلط لکھ دیا ہے، فہیم خالد، ایکچوئل نام زہیم خالد ہوگا. کوئی بات نہیں، ہو سکتا فہیم خالد ہو، آنٹی کو لکھنے والے نے غلط لکھ دیا، ٹائپنگ مسٹیک ہوگی. یہ مشہور اعظم شخصیت ہیں، ان کو بلا لیا ہے ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ. اور پھر دوسرے ذوالفقار قاضی ہیں جو ڈائریکٹر پارک ہیں. انور ملا تیسرے نمبر پر ہیں ڈائریکٹر ٹیکس. مرزا اسد بیگ ان کو بلا لیا ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹیکس ٹریڈ لائسنس. انعام کلور جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ ہے. او بھائی، ان کو کہاں بلا لیا؟ وہ جو دمی اخبار میں چھپوا تھا، بوگس اخبار میں اشتہار، ایسا نہ ہو انکوائری شروع ہو گئی، کیونکہ ہمیں اندازہ تھا وہ انکوائری تو ہوگی، کس نے چھپوایا، کیوں چھپوایا، کیونکہ
मामला 70-80 लाख का तबारक। उसके साथ साथ एडवर्टाइजमेंट के बाद मोहम्मद नदीम शेख जो कि अकाउंट ऑफिसर हैं, ये भी कहाँ फंस गए, कोई बात नहीं। मोहम्मद हमजा शेख सन ऑफ मोहम्मद नदीम शेख, अच्छा इनकी वल्दियत भी लिख दी, प्लाइस नंबर MT9079 और शारे P&R इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट शाहफैसल टाउन, इनके नाम दे दिए हैं। और बैंक स्टेटमेंट भी इनसे कहा है कि आप अपने साथ इजराए तकल्लुफ 10 साल की तो कम से कम ले आइएगा, 10 साल की। उनके पास तो सब मौजूद है क्योंकि अफसरान चीजें रेडी रखते हैं, कि 1-2 इंक्वायरियां इनकी पहले भी हो चुकी हैं। बहरहाल शाहफैसल टाउन शिकंजे में है, बुरी तरह है, और वहाँ यकीनी तौर पर काम ही कुछ ऐसे हो रहे हैं कि रह नाम अल्लाह का। और साबिक म्युनिसिपल कमिश्नर इम्तियाज इकबाल फल भुट्टो भी वो ऐसा पौधा लगा के गए हैं कि उसमें से जो भी पत्ता गिर रहा है सूखा, वो या तो आंटी का गिर रहा है या कहीं का। वह लोकल गवर्नमेंट तो अभी खामोश है, लेकिन बहरहाल आंटी करप्शन की तरफ से ये सूखे सूखे पत्ते जो है शाहफैसल नाम के ही गिर रहे हैं, और इनको बुला लिया गया है। और यकीनी तौर पर 23 जनवरी 2024 बवक्ते पाकिस्तानी 3:30 पर ओल्ड किल्डी बिल्डिंग में तमाम अफसरान को तलब कर दिया गया है रिकॉर्ड के साथ। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि काम तो है आंटी का, और आंटी का आपको पता है रहम दिल होती है। बहरहाल अब देखते हैं कि क्या होता है, कौन कौन सी इंक्वायरी कंडक्ट हो रही है, क्या हो रहा है, पर कौन सा नया पटोरा बस कौन ले जा रहा है शाहफैसल टाउन से। वर्कर्स यूनियन की रात तक मुहिम लियारी टाउन पहुंच गई। जी हाँ, हमने कल बताया था कि सदर टाउन और लियारी टाउन में रिटायर मुलाजमीन के लिए यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के रहनुमा हरकत में आ चुके हैं और एहतजाज और धरने की धमकी दे चुके हैं और तालाबंदी की। तहम लियारी टाउन पहुंचने पर यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन की क़यादत का जहां ज़बरदस्त इस्तक़बाल किया गया, वहीं यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के बलदियाती मुलाजमीन की वाहिद नुमाइंदा जमात है जिसने हर मुश्किल वक्त में मुलाजमीन के हुकूक़ का दिफा किया है। यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन जिस वक्त कॉल देगी, लियारी टाउन के तमाम मुलाजमीन इनकी एक आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए हर तरह के एहतजाज के लिए हमा वक्त तैयार है। इस मौके पर तमाम मुलाजमीन शदीद नारेबाजी करते हुए जोनल ऑफिस के अहाते में जमा हो गए। यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन ने इस मौके पर जहाँ अपने ख्यालात का इजहार किया, वो भी सुनवा देते हैं, सुनिए जरा। अब मुर्तजा वहाब ने रिटायरमेंट का कहा है कि अब मैं नहीं दूंगा, टाउन देगा। टाउन का एमसी कह रहे मैं भी नहीं दूंगा, तो मतलब ये मुलाजिम कहाँ जाएंगे? लीव इंकेशमेंट जो साल वाली तनख्वाह है वो भी वो नहीं दे रहे, बोले नहीं देंगे। तो मसला ये है कि अब हम जो तहरीक करने जा रहे हैं, ये प्रमोशन के लिए भी है, ये रिटायरमेंट के वाजिबात के लिए भी है, ये मेडिकल के लिए भी है, ये लीव इंकेशमेंट के लिए भी है, ये तमाम चीज़ों के लिए है। तमाम मुलाजमीन को मैं कहता हूँ 11 बजे पीर को सब जमा हो जाए सदर टाउन ख्यालदास पार्क में, और फैसला करे अपने आने वाली जिंदगी का कि रिटायरमेंट हो के 20 साल में पैसा लेना है या 3 दिन में। इन मजदूर रहनुमाओं में नायब सदर मोहम्मद इलियास खान जदून, निसार अहमद खान सवाती, अजहर अली, रिबाब अल्लाह रखा और दीगर भी शामिल थे। और आज का धमाधम मस्त कलंदर राब्ता मुहिम के बाद यकीनी तौर पर जहां म्युनिसिपल कमिश्नर अख्तर अली शेख से निजात की भी आवाज सुनाई दी, वहीं लग रहा है कि ये धमाधम मस्त कलंदर करेंगे। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची। कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन की मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट, ये CBA, वो भी अब हरकत में आ चुकी है और अपने मेहनत कशों के जायज हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जो करती चली आ रही थी, अब वो हरकत में आ गई है। और रिटायर मुलाजमीन के बकायजात के लिए उन्होंने भी बाकायदा एहतजाज की धमकी दे दी है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 धमकियां दी हैं। उनका कहना है कि अगर रिटायर मुलाजमीन के बकायजात अदा नहीं किए गए तो धमाधम मस्त कलंदर होगा। उसके लिए मुलाकात भी होंगी और खतों किताबत भी, यानी सारे रस्ते करने मुज़ाकरात के बाद अब हतमी तौर पर फैसला होगा कि साहब धमाधम मस्त कलंदर होगा कि नहीं। मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट्स CBA कराची वाटर एंड कॉरपोरेशन यकीनी तौर पर मेहनत कशों के जायज हुकूक और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली तौर पर हरकत में दिखाई देती है। यही वजह है कि आज भी उन्होंने कुछ कलमात कहे, हम जरा सुनवाते हैं, सुनिए जरा इन्हीं की ज़बानी। आवाज़ हमारी नहीं सुनी जा रही। अगर हमें बाकायदा तौर पर नहीं बताया गया तो जो हम लाएमल देंगे वो 1-2 दिन का नहीं होगा, वो महीनों का होगा। पहला एहतजाज MD ऑफिस पे होगा, दूसरा एहतजाज चेयरमैन ऑफिस पे होगा, तीसरा एहतजाज प्रेस क्लब पे होगा, और फिर उससे आगे फिर उससे अगला एहतजाज ये होगा कि हम सेवरेज के मामला को सेवरेज के ऑफिस में हड़ताल करेंगे, वहाँ कलम छोड़ हड़ताल करेंगे, वाटर बोर्ड को बंद करेंगे। जितने भी हल्के कराची को चला रहे हैं, मैं उनको बार बार ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम हद से पार हो गए
तो फिर हमें रोकना मुश्किल होगा। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन में यकीनी तौर पर सैयद सलाउद्दीन अहमद, जो कि रिटायर मुलाजमीन के जायज हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते चले आए हैं, और कराची में एक वाहिद शख्सियत ऐसी थी जिन्होंने हाजी नेमतुल्लाह खान एडवोकेट साबिक सिटी नाजिम के बाद अमली तौर पर रिटायर मुलाजमीन की खिदमत की थी। जी हाँ, जब ये एडमिनिस्ट्रेटर गुलशन इकबाल टाउन थे और इन्होंने एक सेल बनाया था। हमें उम्मीद है कि वो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन में भी इस तरह का सेल बनाकर मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट और तमाम यूनियन के खदशात को दूर करके एक बार फिर रिटायर मुलाजमीन के जायज हुकूक के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करके अपने नाम को सुरखरू करेंगे। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची। गुलबर्ग टाउन ने भी अपने रिटायर मुलाजमीन के जायज हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ किया और रिटायर मुलाजमीन जिनके चूल्हे बंद हो चुके होते हैं उनकी अदायगी को यकीनी बनाया। गुलबर्ग टाउन के दफ्तर में रिटायर मुलाजमीन और वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन में वाजबात की तकसीम के लिए एक यकीनन पुरगार तकरीब का एहतमाम किया गया। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन और म्युनिसिपल कमिश्नर अब्दुल हमीद सुहाग ने 54 मुलाजमीन और इनके वर्सा में वाजबात की दूसरी किस्त की अदायगी में 1 करोड़ रुपए से जायद की रकम के चेक तकसीम किए। इस मौके पर टाउन चेयरमैन नुसरतुल्लाह, वाइस चेयरमैन मोहम्मद इलियास, टाउन म्युनिसिपल कमिश्नर अब्दुल हमीद सुहाग, यूनियन कौंसलाट के चेयरमैन फारूक नेमतुल्लाह, डायरेक्टर एडमिन मोहम्मद अली, डायरेक्टर पार्क मोहम्मद नदीम हनीफ और डायरेक्टर सैनिटेशन वक़ार अहमद, डायरेक्टर काउंसिल मोहम्मद यावर, अकाउंट्स ऑफिसर खावर महमूद, डायरेक्टर बजट वसीम अहमद और दीगर मुलाजमीन और अफसरान की बड़ी तादाद मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन नुसरतुल्लाह ने कहा कि हमारी कोशिश है कि बल्दियाती उमूर की अंजामदही के साथ रिटायर मुलाजमीन को इनके वाजबात जल्द से जल्द अदा किए जाएं, जिनके चूल्हे बंद हो चुके होते हैं, यानी तनख्वाह बंद हो चुकी होती है और वो अपने घरों को चलाना उनके लिए मुश्किल होता है। यही वजह है कि हमारी कोशिश है कि माजी के ठुकराए हुए वो लोग जिनको अदायगी पहले ही हो जानी चाहिए थी और नहीं हुई, उनको हम अदा कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा फर्ज भी है। चेयरमैन नुसरतुल्लाह और गुलबर्ग टाउन की पूरी टीम की कोशिश समर है कि आज हम यहाँ रिटायर मुलाजमीन में वाजबात की दूसरी किस्त के चेक तकसीम कर रहे हैं। गुलबर्ग टाउन में चेयरमैन, अफसरान और स्टाफ का एक और अच्छा कोऑर्डिनेशन है और आगे जाकर हमारा रिश्ता मजबूत से मजबूत होता चला जाएगा। मुंतखब लोग और सारे लोग यहाँ जो काम करते हैं इनके साथ मिलकर टाउन को मिसाली टाउन बनाने के लिए जद्दोजहद में मसरूफ हैं। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने कहा कि जो इख्तियार होगा उससे बढ़कर काम करेंगे। हमारा इख्तियार कराची के लोगों का इख्तियार है। हम मुलाजमीन में बकायजात की दूसरी किस्त की अदायगी के 4 चेक तकसीम जो कर रहे हैं वो वक्त के साथ साथ सब मामलात को दुरुस्त करना चाहते हैं। आप लोगों ने जो काम किया है ये इसका हक है। अभी हम दूसरी किस्त अदा कर रहे हैं और जल्दी आपकी अमानत आप तक पहुँच जाएगी। साबिक टाउन नाजिम गुलबर्ग और यूनियन काउंसिल आर्ट के मौजूदा चेयरमैन फारूक नेमतुल्लाह ने कहा कि गुलबर्ग टाउन एक खानदान की तरह है और हम सब एक फैमिली मेंबर हैं। हमारा एक ही मकसद है। 18 साल पहले जहां से हमने काम छोड़ा था वहीं से काम का आगाज कर रहे हैं और गुलबर्ग में हम चेकों की तकसीम सीनियरिटी की बुनियाद पर हम कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी जल्द से जल्द इनके वाजिबात अदा कर दिए जाएंगे, इसलिए कि हमारा नारा खिदमत है। और अल खिदमत के प्लेटफॉर्म से और हाफिज नईमुर रहमान, अमीर जमात इस्लामी कराची की वाज़ेह हिदायतों पर हम अपने मुलाजमीन जो कि रिटायर हो गए 30-40 साल नौकरी करने के बाद और अपने बकायजात के लिए मारे मारे फिर रहे थे, हम उनका हक उनको लौटा रहे हैं और यकीनी तौर पर ये हमारे लिए एक एहसास की बात है कि ये फरीजा हमारे हाथों अंजाम पाया जा रहा है।